थ्योरम नंबर फर्स्ट है, कोई भी अपने को एस है नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी सबसेट है जिवें आपां कोई एस नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया, ठीक है जी। सबसेट किहदा है? रिंग दा सबसेट है। एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, वो रिंग दा है ते आपां प्रूफ करना है कि एस अपने को सब रिंग है, सब रिंग आर दी है। हुण देखो एस अपने को सब रिंग है आर दी, ये आपां प्रूफ करनी है। पर कंडीशन की दी इफ एंड ओनली इफ अगर ए ते बी अपने को एस नू बिलोंग कर रहा है तो ए ते बी का डिफरेंस भी एस नू बिलोंग करना चाहिए तो उन्होंने दोनों का प्रोडक्ट भी एस नू बिलोंग करना चाहिए। हुण आपां ये प्रूफ करनी है। फर्स्टली आपां की लै ली, फर्स्ट आपां लै लिया कि एस अपने को सब रिंग है। हुण देखो अगर एस सब रिंग है तो डेफिनेशन ते आ जाओ। एस अपने को सब रिंग है, इट मीनस कि कोई भी नॉन एम्प्टी सैट सबसेट है एस रिंग का, वो अपने को सब रिंग कदों होएगा कि वो अपने आप दे विच ही रिंग फॉर्मेशन कर रहा। अगर रिंग फॉर्मेशन कर रहा इट मीनस कि अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो वो सैट की होएगा, वो सैट अबीलियन ग्रुप होएगा अंडर द एडिशन। यही उन्होंने लिखा इत्थे, वो सैट की होएगा अबीलियन ग्रुप होएगा अंडर द एडिशन। तो मतलब कि अगर ऐसा सब रिंग है आर दा तो अंडर द एडिशन की होएगा अबीलियन ग्रुप होएगा आर दा। तो अगर अबीलियन ग्रुप है इट मीनस अंडर द एडिशन तो आपां क्या मैं कह सकदा कि मैं दो एलीमेंट लै ले सैट दे विचों तो उन्हां दोनों दा सम क्लोज्ड है अंडर द एडिशन। अगर अपने को अबीलियन ग्रुप है इट मीनस कि क्लोज्ड है अंडर द एडिशन, इट मीनस कि ए प्लस माइनस ऑफ बी बिलोंग करेगा एस नू तो ए माइनस बी भी बिलोंग कर गया सैट नू। तो ये अपने को प्रूफ हो गया। नाल वो कह रहा है कि एस सब रिंग है, इट मीनस कि सब रिंग है मेरे को। सब रिंग का मतलब है कि अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अपने को क्लोज्ड होएगी तो आप ए इंटू बी अगर इन्होंने दोनों का प्रोडक्ट भी कर देंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन चो वो भी सैट नू बिलोंग करेगा तो साढ़े को दोनों कंडीशनां फुलफिल हो जांदियां तो अपने को इत्थे प्रूफ हो जाता है। तो कन्वर्स पार्ट लिए आप की करांगे, हुण कन्वर्स पार्ट देखो साढ़े को गिवन की हो गया, गिवन ये हो गया कि ए माइनस बी अपने को एस नू सब रिंग नू बिलोंग कर रहे हैं तो इन्होंने दोनों का प्रोडक्ट भी अपने को सब रिंग नू बिलोंग करे। तो आप टू प्रूफ करना है कि एस अपने को सब रिंग है आर दी, आप ये प्रूफ करना है। हुण देखो ये करना की है, मैं एस लै ए ते बी कोई दो एलीमेंट लै ले सैट दे विचों, एस सब रिंग है तो उन्होंने दोनों का डिफरेंस वो भी अपने को सैट नू बिलोंग कर रहा है तो इन्होंने दोनों का प्रोडक्ट भी सैट नू बिलोंग कर रहा है। हुण मैनूं पता है कि अगर इन्होंने दोनों का डिफरेंस सैट नू बिलोंग कर रहा है तो प्रोडक्ट भी सैट नू बिलोंग कर रहा तो आप प्रॉपर्टियां यूज़ कर सकते हैं तो अपने को आप यही कर सकते हैं कि आप एक एक करके प्रॉपर्टी प्रूफ कराएंगे तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि अपने को एस सैट है अंडर द एडिशन अबीलियन ग्रुप बनेगा और अबीलियन सब ग्रुप होएगा किहदा रिंग आर दा अंडर द एडिशन। और ये अपने को प्रॉपर्टी फुलफिल भी करेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि अबीलियन ग्रुप है, अबीलियन ग्रुप ताई बनता जे अपने को क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर द एडिशन। ये प्रॉपर्टी साढ़े को होल्ड करेगी इट मीनस कि अपने को की होएगा अबीलियन सब ग्रुप होएगा रिंग का। हुण अब अबीलियन सब ग्रुप है तो हुण देखो प्रोडक्ट वाली गल आ गई। हुण प्रोडक्ट वाले केस च अपने को देखो अगर ए ते बी अपने को प्रोडक्ट करन ते भी रिंग दे विच आ रहा है तो इट मीनस कि वो क्लोज्ड भी है एसोसिएटिव भी है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नू भी होल्ड कर रहा है। अगर एसोसिएटिव है डिस्ट्रीब्यूटिव है और क्लोज्ड भी है इट मीनस कि की बन गया वो रिंग बन गई। तो अपने को इत्थे जाके प्रूफ हो जाता है कि एस एक रिंग है तो रिंग अपने आप दे विच रिंग है इट मीनस कि एस अपने को सब रिंग होगी किहदी आर दी। साढ़े को इत्थे एग्जाम्पल थ्योरम नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाती। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ डाउट? ਹੁਣ एग्जाम्पल ਹੁਣ देखो एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ बड़ा कुछ क्लीयर कर देना। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ देखो एस ਦੀ ਜਿਹੜੀ मैं गल कर रहा ਜਿਹੜਾ सैट की गल कर रहा ਜਿਹੜੀ सब रिंग है ਹੁਣ Z हमेशा सब रिंग है Q का। Q अपने को देखो इंटीजर है, Z अपने को इंटीजर सैट है वो सब रिंग होएगा रैशनल नंबर का। Q अपने को की होंदा रैशनल नंबर, Q रैशनल नंबर है इट मीनस कि इंटीजर इज अ सब रिंग ऑफ रैशनल नंबरस, क्योंकि रैशनल नंबर दे विच अपने को इंटीजर्स भी आते हैं
तो इंटीजर्स नहीं भी आते, पी बाई क्यू वाली आती है और इंटीजर्स भी आते। इदा ही अपने को एन जैड है, एन जैड भी अपने को सब रिंग होएगा जैड का, क्योंकि देखो ध्यान नाल एन जैड अपने को सब रिंग है जैड का, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू अपने को 1 ते -1। बस एन ਨੂੰ 1 ਤੇ -1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ z ਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ nz ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ n ਨੂੰ 2 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ 2 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ n ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈਟ ਹੋਊਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋ z ਦੇ, ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਹੋਊਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, पर 2z ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਤੇ 2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ z ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ z ਦਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋ z ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋ q, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ z ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦਾ, q ਰਿੰਗ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋ एग्जांपल ਹੈ दैट इज अपने को मैट्रिसेस ਲਈ ਹੈ, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन है कि अपने को r रिंग है, कोई रिंग है r1, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ a 0 0 ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਤੇ a ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ r1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦਾ, a b 0 0 ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋ a 0 0 ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ r2 ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬ ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲੀ एग्जांपल नंबर 3 ਨੂੰ। ਹੁਣ फोर्थ वाला अपने को वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इंटीजर है कार्टेशियन प्रोडक्ट आप 0 ले लेंगे, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਗਾ a, 0, ਤੇ a ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ z ਨੂੰ ਤੇ 0 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 ਸੈੱਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ a, 0 ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੇशियन प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੀ, z क्रॉस z ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੀ, z क्रॉस z ਦੀ। z क्रॉस z ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਗੇ a, b, a ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, b ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੀਮਾਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੀਮਾਰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟ ਮੇ ਹੈਪਨਸ ਦੈਟ ਏ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਹੁਣ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। कोई रिंग है विद आइडेंटिटी है बट सब रिंग है वो विदाउट आइडेंटिटी होएगी। आल्सो इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि कोई सब रिंग है, सब रिंग एस ऑफ ए रिंग आर हैज़ एन आइडेंटिटी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਰਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈ ਰਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਰੀਮਾਰਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈਵ ਸੇਮ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ 1 ਹੈਗੀ ਹੈ, 1 ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 1 ਤੇ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਬਟ ਸਬ ਰਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਸਬ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਹੁਣ ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। The ring has identity 1 1 whereas a subring has identity 1 ਤੇ 0।
in the above example we can notice that ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਊਰਮ ਹੈ। ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ज़्यादा टफ नहीं है। कहते कि एस अपने को लेट एस अल्फा ਹੁਣ देखो एक सैट कलैक्शन ऑफ सब रिंग्स ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸ ਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਰਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀਆਂ S1 ਹੋਊਗੀ S2 ਹੋਏਗੀ S3 ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸ ਅਲਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਅਲਫਾ ਤੇ ਅਲਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜ਼ੀਰੋ एलिमेंट एस अल्फा ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ एस अल्फा ਨੂੰ। 2 ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈ रिप्रेजेंटेशन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿੰਗ ਦੇ ਸਬ ਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਰਿੰਗਸ ਨੇ। देन ए अपने को प्रूव करो कि ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ जिन्नियां भी सब रिंग्स ने उन्हें सारे का इंटरसेक्शन करांगे तो वो भी एक सब रिंग बनेगी रिंग दी ਆਪਾਂ ਇਹ प्रूव करना। मैं पहले की करांगा फर्स्ट बहुत ईजी कंसैप्ट है कोई ज़्यादा टफ नहीं है। मैं ले लिया कि ईच अल्फा ਦੇ ਲਈ अल्फा बिलोंग कर रहा है लैम्डा तो ठीक है तो मैं ले लिया कि जीरो बिलोंग कर रहा है एस अल्फा ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਬ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਐਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋਵੇ। अगर जीरो एलिमेंट है एस अल्फा ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ ਅਲਫਾ ਦੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ अगर अपने को सब रिंग प्रूव करनी है तो सब रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ अगर दो एलिमेंट ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਐਸ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर ये दोनों कंडीशनां फुलफिल हो गई इट मीनस कि सब रिंग हैगियां ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫॉर ऑल ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। इट मीनस कि सारियां जिन्नियां भी एस अल्फा हो गई सारियां इस दोनों प्रॉपर्टियां ਨੂੰ होल्ड करदियां होनियां। इट मीनस कि सारी प्रॉपर्टियां ਨੂੰ होल्ड कर रही हैं इट मीनस कि एस ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ आर ਦਾ। ਹੁਣ एस सैट सब रिंग हो गया ठीक है। ਹੁਣ एस सैट अपने को सब रिंग हो गया इंपॉर्टेंट है। ਹੁਣ आ गया ਹੁਣ अपने को नोट देखिए कि इंटरसेक्शन ਹੁਣ देखो अगर एस अपने को सब रिंग है तो एस अपने को की है सैट ऑफ ऑल ਦਾ अपने पास सब रिंग्स। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ सब रिंग्स ਦਾ मैं अगर इंटरसेक्शन कर देवां तो वो भी अपने को सब रिंग ही होंगियां सारियां। अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूंगा किसी भी दो सब रिंग ਦਾ वो इज ऑलवेज सब रिंग ऑफ अपने को कैपिटल आर। ये जरूर याद रखना कि इंटरसेक्शन हमेशा सब रिंग ही होएगी बट क्वेश्चन इज दैट कि ਜਦੋਂ मैं यूनियन करूंगा इट्स जरूरी नहीं है कि वो सब रिंग होवे। इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग इज ऑलवेज अ सब रिंग ऑफ रिंग बट जरूरी नहीं है कि यूनियन भी अपने को सब रिंग होवे रिंग दी। ਤੇ अगर अपने को यूनियन ਲੈ ਲੈਂਦੇ यूनियन ऑफ सब रिंग्स जरूरी नहीं है कि वो सब रिंग होवे। यही प्रूफ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ अपने को एग्जांपल नंबर नेक्स्ट एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है। मैं की ਕੀਤਾ ਹੁਣ देखो मैं प्रूफ की करना है कि अगर मैं दो सब रिंग ਲੈ ਲੈਂਦਾ है ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ यूनियन कर ਦਿੰਦਾ ਤੇ मैं प्रूफ करना है कि ये ਦੋਨਾਂ ਦਾ यूनियन सब रिंग नहीं है। दिस इज नॉट ए सब रिंग ऑफ अपने पास आर दी मैं ये प्रूफ करनी है तो मैं की करूँगा मैं कोई दो सब रिंग ले लिया। पहली सब रिंग ले ली 2Z दूजी ले ली 3Z। ਹੁਣ 2Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇ 3Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ 3 ਦੋਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਊਗੇ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਬ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸਬ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ a b ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ a b ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। यही मैं डेफिनेशन लेके चलूँगा। मैं कोई दो एलिमेंट ले ले, मान लो 2 एलिमेंट मैं ले लिया, ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिया, वो भी मैं सैट तो ले लिया 2z यूनियन ऑफ 3z ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ 3 एलिमेंट ले लिया, वो भी इसी सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ 2z यूनियन ऑफ 3z ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ देखो 2z ਆ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ मैं माइनस करूंगा 2, या एडिशन कर लो या माइनस कर लो, दोनों सेम ही चीज़ है, एडिशन कर लो। नहीं वो ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, a ਪਲੱਸ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਆਫ b, ਆਹੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ b ਅਗਰ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ b ਵੀ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ 2 s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ -2 ਵੀ ਤਾਂ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ 2 ਵੀ ਹੈਗਾ -2 ਵੀ ਹੈਗਾ, 3 ਹੈਗਾ ਤੇ -3 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਅਗਰ 2 ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ -3 ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਆਫ -3 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 + 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 5। 5 ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 5 ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਬ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਬ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, क्वेश्चन की पेपरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ the union of two subrings need not be subring of a ring। एग्जांपल ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋ ਸਬਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਦੋ ਸਬਰਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਬਰਿੰਗ ਆਵੇ। ਦੋ ਸਬਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਨਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਬਰਿੰਗ ਹੋਵੇ। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, उन्होंने बहुत वधिया एग्जाम्पल दी है। R1 ले लिया, R1 ਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट है सैट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ 0 A 0 0, A ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟੀਜਰ। R2 ਹੈ ਸੈਟ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ 0 0 B 0, ਤੇ B ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਬ ਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਬ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ R1 + R2 ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈ R ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, R1 + R2 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ R1 + R2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ 0 A B ਤੇ 0। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਏ, ਕੈਪੀਟਲ A ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ B, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ A ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ B। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਉਂਗਾ A - B ਦੀ। A - B ਦੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਉਂਗਾ ਕਿ ਇਹ R1 + R2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अगर ये R1 + R2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। दूसरी प्रॉपर्टी A × B वाली, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੇਮ R1 + R2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗੇ। ਇਹ R1 + R2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ R1 + R2 ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਰਿੰਗ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। थ्योरम नंबर 10.1
10.1.5 ਥਿਊਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ R1 ਐਂਡ R2 ਦੇ ਆਰ ਦਾ 2 ਰਿੰਗਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਰਿੰਗਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ, 2 ਸਬ ਰਿੰਗ ਲੈ ਲਈਆਂ। S1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਬ ਰਿੰਗ R1 ਦੀ ਹੈ, S2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਰਿੰਗ ਉਹ R2 ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ S1 ਦੀ ਹੈ, ਇਹ S1 ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈ R1 ਦੀ, S2 ਇਜ਼ ਅ ਸਬ ਰਿੰਗ ਆਫ R2 ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਸਬ ਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬ ਰਿੰਗ ਆਫ ਕਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ R1 ਕ੍ਰੋਸ R2। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ S1 ਕ੍ਰੋਸ S2 ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ A, B ਹੋਏਗਾ। A ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ S1 ਨੂੰ ਤੇ B ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ S2 ਨੂੰ। अगर S1 इज अ सब रिंग ऑफ R1 और S2 इज अ सब रिंग ऑफ R2, इट मीन्स कि A वाला एलिमेंट R1 ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, B ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ R2 ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ A S1 ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, B S2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ 0 ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ S1 ਨੂੰ ਤੇ 0 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ S2 ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 0 0 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਕਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ S1 ਕ੍ਰੋਸ ਆਫ S2 ਨੂੰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ S1 ਕ੍ਰੋਸ S2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ X ਤੇ Y ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? S1 ਕ੍ਰੋਸ ਆਫ S2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ X ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ Y। 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਸਮੋਲ x ਸਮੋਲ y ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ S1 ਕ੍ਰੋਸ ਆਫ S2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ S1 ਕ੍ਰੋਸ S2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਬ ਰਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਹੈ 10.1.6 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੀ, ਸਬ ਰਿੰਗ ਜਨਰੇਟਸ ਬਾਏ ਸੈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ S ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਲੈ ਲਿਆ ਰਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ X ਕੋਈ ਹੈ, चलो X अपने को की है, सबसेट है। ठीक है, सबसेट है R दा। देन अपने को स्मॉलेस्ट रिंग ऑफ R कंटेनिंग X। अगर कोई सब तो छोटी रिंग है, मैं मान लेना कि S अपने को सब तो छोटी सब रिंग है। ठीक है ना, सब तो छोटी रिंग है R दी। ठीक है, R सैट दी, R जिहड़ी रिंग है वो सब तो छोटी रिंग S1 है, तो हमेशा ही कंटेन करेगी X एलिमेंट ਨੂੰ। जे इदा है तो अपने को उन्होंने कहांगे सब रिंग जनरेटेड बाय X। समझ लगी डेफिनेशन? कहते कि X अपने को सबसेट है रिंग दा, देन द स्मॉलेस्ट रिंग ऑफ R। कहते कि सब तो छोटी रिंग R दी कंटेन करके रखेगी X एलिमेंट ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? सब रिंग जनरेटेड बाय X। डेफिनेशन तो बाद है कि अपने को कि since the intersection of subring is a subring, मैं हले ऊपर दस्या कि जिन्नियां भी इंटरसेक्शन है सब रिंग्स ਦੀ इंटरसेक्शन ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ सब रिंग ही ਹੋਣਗੀਆਂ अपने को रिंग R ਦੀ। ਇਹ हले ऊपर डेफिनेशन। इट इज क्लियर दैट कि जिन्नियां भी सब रिंग्स ने जनरेटेड बाय सेट सबसेट X। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ X ਸਬਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਦਾ X, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬ ਰਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ X ਸੈਟ ਹੈ, X ਸੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬ ਰਿੰਗ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਬ ਰਿੰਗ ਲਵਾਂਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ X ਸੈਟ है
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਟੇਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ 0 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ x 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ x ਐਮਪਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ x 0 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, x 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ x ਐਮਪਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅ ਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, CR ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਰਿੰਗ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇ ਬੋਥ ਹੈਵ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਗਈ AX XA, मतलब कि AX आगे है कि अपने को की है डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ द रिंग कि अपने को कोई भी एलिमेंट अपा कोई भी एलिमेंट ले लो तुसी, ए कोई भी एलिमेंट अपा रिंग दा ले लिया AX XA है ਤੇ x ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਅਗਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ। ਥਿਊਰਮ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ सब रिंग ऑफ R। देखो सब रिंग ऑफ R प्रूफ करना है तो पहले मैं ये प्रूफ करूंगा कि ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿੰਗ ਉਹ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗਾ ਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਸਬ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਸਬ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो फर्स्ट स्टेप है कि अपने को सेंटर ऑफ द रिंग अपने को नॉन एम्प्टी है। अगर वो नॉन एम्प्टी है दैट इज अ नॉन एम्प्टी है इट मीन्स कि जीरो एलिमेंट बिलोंग कर गया सेंटर ऑफ द रिंग ਨੂੰ, जीरो एलिमेंट रिंग ਨੂੰ बिलोंग कर गया ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ नॉन एम्प्टी ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਅਗਰ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ A ਤੇ B ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ A ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ B ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है, तो x अपने को बिलोंग करेगा रिंग ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है दिस इज द डेफिनेशन। ਇਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ A ਮਾਈਨਸ B ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ। ਹੁਣ A ਮਾਈਨਸ B ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਾਊਜ਼ ਇਟ, ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋ A ਮਾਈਨਸ B ਆਫ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x A ਮਾਈਨਸ B, ਅਗਰ ਉਹ A ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ x ਇੰਟੂ A ਮਾਈਨਸ B। ਹੁਣ x इंटू ए माइनस बी का मतलब है कि x इंटू ए माइनस x इंटू बी। ਹੁਣ x a ਮਾਈਨਸ ਆਫ x b, x a ਨੂੰ ਮੈਂ ax ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, x b ਨੂੰ ਮੈਂ bx ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ a ਮਾਈਨਸ b ਆਫ x। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ a ਮਾਈਨਸ b ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ a ਮਾਈਨਸ b ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸਬ ਰਿੰਗ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ए बी ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ a into b of x is equal to x of a into b।
ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, a ਨੂੰ ਇੱਧੇ ਰੱਖਿਆ, b of x ਹੈ, b of x ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ a of x into b, ਤੇ ਮੈਂ ax ਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ax ਨੂੰ x of a ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਗੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਸਬ ਰਿੰਗ ਆਫ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਿੰਗ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਟ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊਮੂਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਹੈ, R ਇਜ਼ ਅ ਕਿਊਮੂਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ R ਕਿਊਮੂਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਊਮੂਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਊਮੂਟੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋ ਕਿਊਮੂਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ R ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿਊਮੂਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿੰਗ R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਊਮੂਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਆਫ ਰਿੰਗ ਕਿਊਮੂਟੇਟਿਵ ਸਬ ਰਿੰਗ ਆਫ R ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਿਊਮੂਟੇਟਿਵ ਸਬ ਰਿੰਗ ਆਫ R। नेक्स्ट है अपने को, ਅੱਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ कि ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੱਸੋ। चलो ठीक।